ऑपरेशन ध्वस्त किया गया है। 300 तो उत्ते थावां ने उत्थे रेड की गई है NIA दे वल्लों या सूबा पुलिस दे नाल मिल के ये रेड की गई ने। किस तरह का ऑपरेशन सी इहदे अंदर किस चीज़ की भाल सीगी NIA नूं? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हुई है या होर भी कई गैंगस्टर की इंटरव्यू हुई है। उन्होंने दावे नूं झुकलाया। उन्होंने कहा भी असी ड्रग्स के बिजनेस नहीं है, सगों असी भी हुण ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ांगे। टीवी चैनलों के उत्ते जिहड़े फिक्सड इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं, गोदी मीडिया तो गोदी माफिया जिन्होंने आप अक्सर कहीदा है, सो वो इंटरव्यूज़ की आप गंभीरता के ना जाइए। वो गैंगस्टर कह की रहे हैं तो कर की रहे हैं, तो ज़मीन आसमान का फर्क हो सकता है। ड्रग्स के कारोबार के एक रिटर्न है। फिरौतियां मंगण नालों ज़्यादा जिहड़ा इन्हां लई सौखा काम है वो नशे का कारोबार ते व्यापार करना। जो इन्ने थां के उत्ते सवा 300 थां ते तुसीं छापे मारे, तो वो जो टीवी चैनलों के दफ्तरों के भी छापे मार लेंदे तो पता तो कर लेंदे कि जेलों के विचों बैठ के जोड़े नैक्सस तुसी रन होने की गल कर रहे हो। प्रैस नोट से बड़ा वड्डा लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी लिखा है। ये भी कहा जा रहा है कि जेलों के सब कुछ हो रहा है। तो फिर जेलों के विचों इंटरव्यू किवें कंडक्ट किए जाते हैं, इसी का भी पता नाल लगा लेंदे। अजिहा भी शख्स सी जिसने कहा कि मैनू सवेरे 5 बजे सुनेहा आया तो 2 घंटे बाद टीमां आ गई। तो मैनू ये दसो भी सुनेहा वो भी शब्द सीगा भी सुनेहा आया मैनू 5 बजे तो 2 घंटे बाद टीम आके छापा मार रही है। तो सुनेहा ला के किहड़ी टीमां छापेमारी करदियां ने? NIA ने मल्टी स्टेट ऑपरेशन किया जिस दे अंदर उन्होंने पंजाब, हरियाणा ते देश के होर वख-वख सूबे के अंदर रेड मारी है ताकि वह गैंगस्टर, टैररिस्ट ते ड्रग ट्रैफिकिंग का जिहड़ा नैक्सस है उन्होंने तोड़ सकन। इसी ऑपरेशन बारे होर जानकारी लवांगे साडे सहयोगी रितेश लखी जी नाल। मैं थोड़ा होस्ट शुभकरमन सिंह धालीवाल। करते हैं इस मुद्दे उत्ते गलबात। ते जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकरमन। ते जी ऑपरेशन ध्वस्त किया गया है। 300 तो उत्ते थावां ने उत्थे रेड की गई है NIA दे वल्लों या सूबा पुलिस दे नाल मिल के ये रेड्स की गई ने। किस तरह का ऑपरेशन सी इहदे अंदर किस चीज़ की भाल सीगी NIA नूं ते पुलिस नूं? देखो शुभ, ये ऑपरेशन पिछले तकरीबन हुण मैनूं लगदा कि 7-8 महीने हो चुके हैं। अगस्त 2022 तो शुरू होंदा है जो कि दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल 3 FIR लॉन्च करता है। सो मसला ये सी कि गैंगस्टरां दीयां वारदातां गतिविधियां वध रही सी, तो पंजाब दे विच खास करके उसका एक बहुत वड्डा इंप्लीकेशनस भी उहदे रैपरकशनस देखे जा रहे सी। गंभीरता नूं एक वखरे तरीके दे नाल देखिया जाना शुरू किया गया सिद्धू मूसेवाला दे 29 मई 2022 के होए कतल तो बाद। उस तो बाद धर पकड़ हुई, दबिश हुई, लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ के नाल जुड़े हुए जोड़े गैंगस्टरां की जिहड़ी गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने कीतियां। उस तो बाद NIA पिक्चर में आया। ये महसूस किया जान लग्या कि हुण इन्हां गैंगस्टर्स नूं भी तुसीं इन्हां दे जिहड़े अतवादी अंसर हैगे ने उन्हां दे नाल संपर्कां नूं तुसीं खंगालो, उस पासे अपनी इन्वैसटीगेशन नूं लिजाओ। क्योंकि किसी भी देश की पुलिस कह लीए, देश की नहीं बल्कि किसी राज की किसी भी जुरिसडिक्शन की जी पुलिस है उसके लिए संभव नहीं है कि एक कॉम्प्रीहेंसिव जांच कर पाए जिस दे विच कि इन्हां दी फंडिंग नूं लैके इन्हां दे जिहड़े नारको कार्टेल्स दे नाल नैक्ससिस हैगे ने उन्हां नूं लैके ते इंटरस्टेट जिहड़े आपस दे विच तार जुड़दे ने उन्हां दी पड़ताल हो सके। सो अगस्त 2022 दे विच उन्हां तीनों FIRs नूं दिल्ली पुलिस तो NIA ने टेक ओवर किया। उस तो बाद दबिशां या छापेमारियां दे सिलसिले शुरू होए। आपां पहलां भी चर्चावां कीतियां ने। इस वक्त इसनूं 6वां ऑपरेशन कहा जा रहा है। 6वीं एड्डी वड्डी व्यापक पद्धर की मुहिम सी। इस तो पहलां डेडिकेटेड स्पैसीफिकली लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ ते उन्हां दी जिहड़ी लीग है, या उस तो इलावा दविंदर बंबीहा गैंगस्टर, कौशल चौधरी, लक्की पटियाल, उन्हां दे अलग अलग गैंगस्टर नूं टारगेट करदे होया मल्टीपल स्टेट्स दे विच छापेमारी की गई है। सो आ जिहड़ा 6वां वड्डा ऑपरेशन सीगा, इस विच 324 थां ते जिवें तुसीं भी जिक्र किया कि छापेमारी की गई। 129 थां उत्ते NIA दीयां टीमां खुद पहुंचियां। पंजाब ते हरियाणे दे विच पंजाब पुलिस ते हरियाणे पुलिस ने भी छापेमारी की। तकरीबन 195 लोकेशन दसियां जा रही ने। पंजाब दे विच 143 ते हरियाणे दे विच 52। 8 डिस्ट्रिक्ट हैगे ने पंजाब दे जो कि जिस दे विच लुधियाना भी आंदा है, मोहाली भी आंदा, उस दे विच अमृतसर भी आंदा, फरीदकोट भी आंदा है। अलग अलग थां दे अलग अलग जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ गैंगस्टर जो कि जेलों के बंद ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਸਕਰੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ NIA ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 350 ਜਿਹੜੀ ਰੇਡਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੈਕਸਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਟੀਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਸੋ ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਕਿ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਬਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਹੀ ਦਿਨ, ਕੁਛ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੈਂਗ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ NIA ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 300-400 ਥਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਹੈਂਡਗਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਮੇ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਜੂਅਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੋਂਗਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ NIA ਫੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਮਾ ਸੇਖੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ NIA ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਕਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ NIA ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਸੋ NIA ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜਰ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ NIA ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 350 ਸਵਾ 300 ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਨੋਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸੀਰੀਜ਼, 6ਵਾਂ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।